Okay, students, in our previous video, we were discussing different network theorems. Here, let us discuss some problems on maximum power transfer theorem, right? So, maximum power transfer theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, so from source to load, the maximum power will transfer only when RTH is equal to RL. Okay, ಈ condition satisfy ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, power transferred will be maximum. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ here in this given problem on this circuit, we have to calculate maximum power which will transfer from this source to the load. Before that, here we don't have this load resistance value, therefore we need to calculate that first. That is, load resistance has to be calculated first. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, so here the concept is that we have to calculate the maximum power which will transfer. Therefore, we know the condition for maximum power to transfer, that is RTH is equal to RL, right? Or RL is equal to RTH. Therefore, if you calculate RTH of this circuit, then that itself is what? RL, or load resistance. And once you get that load resistance and RTH, then we have to calculate this what is that, Thevenin's voltage, because PL max is equal to VTH square, that is Thevenin's voltage square divided by 4 RTH. This is the expression of the, okay, for maximum power transfer. So therefore, first we need to calculate VTH, then RTH, then it is very easy to calculate the maximum power which will transfer. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ solution ಅಲ್ಲಿ step 1 ನೋಡೋಣ. Step 1, okay, so ಏನದು, find VTH. So for that, what we have to do, remove the load RL. Okay, RL na remove ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ VTH ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ obtained circuit after removing the load. ಓಕೆ, ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Right. So this is what a two-terminal linear bilateral network consisting of two many resistors and EMFs, right? So this can be simplified into a simple circuit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ is open, no current flows through 8 ohm, therefore potential at A is nothing but potential at this terminal X. Okay, so potential at B is nothing but potential at Y. Or in other words, voltage across 12 ohm is nothing but the Thevenin's voltage, that is voltage across the open terminals. Okay, so we can calculate this VTH is equal to, ನೋಡಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಓಮ್ ಮತ್ತೆ 12 ಓಮ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ and we have a voltage source of 72 volt. Okay, so apply the expression, that is V, okay, this is R1, this is R2, this is R3 alva. So hagadre total voltage into, so I want voltage across R2, that is 12 ohm, divided by total resistance R1 plus R2, that is equal to V ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 72 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ R2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 12 ಓಮ್ divided by R1 plus R2, that is 36. So 12 ones are 12 threes are, so 7 twos are 6, right? So 12, 7 fours are 12, 3 twos are 6, 1 remaining, 3 fours are 12. So VTH is ಎಷ್ಟು, 24. Okay, 24 volt. Okay, 24 volt. Next ಅದೇ ತರ RTH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 2, find
RTH. Okay, for that replace voltage source by short circuit. Okay, short circuit ಇಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ replace ಮಾಡೋಣ. So therefore we get a network like this: 24 ohm, here 12 ohm, 8 ohm. Okay, so this is what we get after removing the source. Okay, so now the resistance across AB, okay, resistance across AB is nothing but Thevenin's resistance. So RTH is equal to 24 ohm parallel 12 ohm ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 24 ಮತ್ತೆ 12 ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 8 ohm ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 24 ಪ್ಯಾರಲಲ್ 12 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಸಿಗುತ್ತೆ. 8 plus 8, so that is 16 ohm. Okay, RTH is 16 ohm. So ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ therefore step 3 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ, step 2 ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ. therefore RL is equal to RTH, that is equal to 16 ohm for maximum power transfer. Okay, so step 3 ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, find maximum power, that is PL max. Okay, so PL max is equal to VTH square, that is by 4 RTH. VTH square means 70. VTH is how much? 24. Okay, VTH ಸಿಕ್ಕಿದೆ 24 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 24 square divided by 4 RTH ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 ಇದೆ. So this is, so on calculating this one you get 9 watt. Okay, so PL max, maximum power transfer, here is 9 watt. Okay, 9 watt is what? Maximum power transfer. Right? So ನೋಡಿ, Thevenin's theorem exactly ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ RL ಕೇಳಿದ್ರೆ that is nothing but they are asking you find RTH. Okay, so ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ RTH ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಎಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುವಂತಹ AB ಅನ್ನೋ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. that itself is what? load resistance for maximum power transfer. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, let us see one more problem. We have a circuit here. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ RTH ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ that is what ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, because however we have to calculate the load resistance. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, find, okay, let us find VTH. Okay, VTH ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ VTH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, see here, this is A, this is B, right? So voltage across AB is nothing but voltage, Thevenin's voltage ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ohm ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. therefore only this okay, so we have only 6 ohm and 3 ohm in series here. therefore voltage across 3 ohm is nothing but Thevenin's voltage, because that itself is what? voltage across the open terminals. 3 ohm ಹತ್ರ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ VTH ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 ohm.
ಓಕೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 ಓಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ VS R1 R3 ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ VS ಇಂಟು R3 here R1 plus R3 ಸರಿನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ VTH is equal to source is 16 volt. Okay, R3 is 3 ohm. R1 plus R3, that is 6 plus 3, 9. 3 ones are 3 3s are. Okay, so VTH is equal to 16 by 3. So that is okay 5.33. Okay, 5.33 volt. You know VTH. Right. So next, to find RTH. Okay, now we have to find RTH. Okay, replace voltage source by short circuit. Say 6 ohm, 3 ohm, 2 ohm. So A, this is B. Resistance across AB is nothing but the Thevenin's resistance. Therefore, Thevenin's resistance is equal to 6 ohm parallel 3 ohm, and that combination is in series with the 2 ohm. Okay. So 6 ohm 3 ohm series andre 2 ohm barutte. So 2 ohm, I mean 6 ohm ಮತ್ತು 3 ohm parallel ಅಂದ್ರೆ 2 ohm ಬರುತ್ತೆ plus 2 ohm in series. Okay. So ಅಲ್ಲಿಗೆ totally RTH is equal to 4 ohm. Okay. So 4 ohm is RTH. Now we have to calculate the maximum power transfer. So next step alli to find PL max. Okay. So this itself is what? RL for maximum power transfer. Okay. So now PL max is equal to ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು VTH square by 4 RTH. Therefore VTH ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 5.33 square divided by 4 RTH ಅಂದ್ರೆ again 4, right? So if you do this calculation, you get a power of 1.77 watt. This is what maximum power transfer. Okay, from this source to load. Okay, and that load must be how much? 4 ohm for this maximum power to be transferred, because RTH is 4 ohm. Okay, RTH 4 ohm ಇರೋದ್ರಿಂದ RL 4 ohm ಇರಬೇಕು. RL 4 ohm ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ 1.77 ವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. Okay students, let us see one more problem in maximum power transfer theorem, right? PL max na calculate ಮಾಡಬೇಕು. again ಏನು calculate ಮಾಡಬೇಕು? What is the amount of maximum power transfer to the load? Okay, so load ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಲೋಡ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, so that I can find VTH, right? So after removing the load we can find VTH, right? So solution, step 1, remove the load RL and find VTH. Okay, so removing the load ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so can we draw this circuit? ನೋಡಿ ಈ ತರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದಾ? ನೋಡಿ ಅದು ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಇರೋದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದಾ? ನೋಡಿ 10 ohm 15 ohm, right? So this is 10 ohm, this is 15 ohm. Okay, so then 12 ohm, then 6 ohm.
ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ R1, ದಿಸ್ ಇಸ್ R2, R3, R4. So here these open terminals, so we can take this out. ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. A this as B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದರ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ, ಅದೇ ತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 15 ಓಮ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೊ R1, R2, R3, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 3 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು 1 ಓಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಓಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 1 ಓಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ವೋಲ್ಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 3 ವೋಲ್ಟ್, ಸರಿನಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಇದು ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಈಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೋರ್ಸ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಈಸ್ 1 ಓಮ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು R2. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ತನಕ, ಅಲ್ಲಿಗೆ R1 R2 R2 ಪ್ಲಸ್ R3 ತಗೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪಾತ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಬೈ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದು 1 ಓಮ್ ಇದು 1 ಓಮ್, R2 ಪ್ಲಸ್ R3 1 ಓಮ್ 2 ಓಮ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 3 ಓಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಈಸ್ 2 ವೋಲ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R1 R2 R3 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2 ವೋಲ್ಟ್. ಸರಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಸೊ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 1 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ 1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಿರೋದು R2 ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ R2 R3 ಎರಡೂ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಸಿ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ R3 ಇದೆ. ಸೊ R3 ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ R3 ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ 1 ಓಮ್ ಇದೆ ಬೈ 3, ಅಲ್ಲಿಗೆ VC is equal to how much 3, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ VC is equal to 1 ವೋಲ್ಟ್. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ವೋಲ್ಟ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 3. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2, ಸಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಸರಿನಾ, ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ VTH. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ VAB is what VTH ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು VA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. VA is equal to how much? What is, okay ನೋಡಿ, R1 R2 ಏನಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, R3 R4 ಏನಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ R1 R2 ಸೀರೀಸ್ ಪಾತ್, R3 R4 ಸೀರೀಸ್ ಪಾತ್ ಇವೆರಡು ಹೆಂಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ R1 R2 ಸೀರೀಸ್ ಪಾತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, 30 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ R1 ಮತ್ತೆ R2 ಅಕ್ರಾಸ್. R2 ಅಕ್ರಾಸ್ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ R3 ಮತ್ತೆ R4 ಏನ್ ಪಾತ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 30 ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ R3 ಮತ್ತೆ R4 ಹತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. R4 ಹತ್ರ ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್. Okay, that is what potential at B. Okay, so now you can calculate potential at A. That is total voltage into how much R2 is the resistance where we want voltage divided by R1 plus R2. So 30 volt, R2 is how much, 15, R1 plus R2 is 25, right? So on calculating this one we get 18 volt. Sari ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, right? So 5 3s are 5 5s are 5 1s are 5 6 are 6 3s are 18. Okay, right. So potential at B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ total voltage V. Okay, ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ, R4 ಹತ್ರ. So R4 divided by total resistance of this path R3 plus R4. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಪಾತ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 30 ವೋಲ್ಟ್, ಈ ಪಾತಿಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 30 ವೋಲ್ಟ್, ಈ ಪಾತಿಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ R4 ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಓಮ್, R3 plus R4 that is 18, right? So 18, so 6 1s are 6 3s are 3 1s are 3 10s are, okay, 10 volt. Okay, potential at A is 18, potential at B is 10. So potential across AB is difference of these two, that is potential at A minus potential at B. So potential at A is 18 minus potential at B is 10. So like 8 volt. So VTH is equal to 8 volt. So can we calculate RTH? Okay, so now we can calculate RTH. Step 2, to find RTH, replace the voltage source by short circuit. Okay, so now right, so ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೈರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ವೈ ಅಂದ್ರೆ X to Y ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆರಡನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಬೋತ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಂಗ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 4 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 2 3 4 ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ R1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ R2. ನೋಡಿ, R1 R2 ಅವೆರಡು ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ R1 R2 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವುಗಳ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ
it will give you this A terminal A ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R3 ಮತ್ತೆ R4 ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ B here, right? So R1 is how much? 10 ohm, R2 15 ohm, R3 12 ohm, R4 6 ohm. ಸರಿನಾ. So here 10 ohm and 15 ohm parallel, 12 ohm and 6 ohm parallel. Sarina. So now you can calculate this resistance, that is total resistance across AB is equal to what? R1 parallel R2, and this part is series with R3 and R4 combination. So therefore plus R3 parallel R4, right? So ಇದನ್ನ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. RAB is nothing but what? RTH, that is equal to R1 is 10 ohm parallel, R2 is 15 ohm plus next R3 ಮತ್ತೆ R4 parallel ಇದೆ. So 12 ohm parallel 6 ohm. Okay, so ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, right? So here you get 6 ohm plus 12 parallel 6 ಅಂದ್ರೆ this is 4 ohm, right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ RTH ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಓಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಓಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 into 15 by 10 plus 15. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ 12 into 6 by 12 plus 6 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್, maximum power transfer. Okay, so that is VTH square by 4 RTH. Substitute the obtained values. 8 square, VTH is 8 square, 4 into RTH is 10. So on calculating this, right, we get maximum power transfer of about 1.6 watt. Okay, 1.6 watt. So this is one more example. We can see many more examples like this. Okay, so I will do one more last problem on this maximum power transfer theorem. Okay, students, we will see one more and last problem on this maximum power transfer theorem. Okay, again we need to calculate this maximum power transfer from this source part to the load, right? First we need to calculate VTH and then RL, that is RTH, right? So in the solution part, first let us find VTH. VTH calculate ಮಾಡೋಣ. So VTH ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So you get two open terminal circuit, and if you find the voltage across those open terminals, that itself is what? VTH. So this is VTH. Okay, so 12 volt. So here VTH is equal to total voltage 12 into, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಓಪನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 19 ಕಿಲೋ ಓಮ್, 19 ಕಿಲೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 19 ಕಿಲೋ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ is 19 plus 9, so that is 28 kilo. Right, it cancel, right? The answer is 8.14 kilo. Okay, 8.14 volt. 1 volt. So next RTH calculate ಮಾಡೋದು, right? So step 2, RTH. To find RTH, so we have to remove the source and short the terminals, right? So replace voltage source by short circuit. Okay, short circuit in the replacement, right? So on doing that one, very simple, 9 kilo ohm, right? So this part is connected by a simple wire, that is okay. So we have this open, two terminal resistive circuit, open terminals. So if you find the effective of these two,
ಅಥವಾ effective of this circuit, that is nothing but RTH. So voltage resistance across AB is nothing but Thevenin's resistance. So here 9 kilo is parallel, 9 kilo ohm is parallel with 19 kilo ohm, right? So here the answer for this one is 6.1 kilo. Okay, so 6.1 kilo ohm is what Thevenin's resistance. Okay, so RTH is equal to RL, that is 6.1 kilo ohm, that is required for maximum power transfer. Maximum power transfer. Okay, so now in step 3 we calculate maximum power transfer. Okay, so that is equal to same formula, VTH square by 4 RTH, right? 4 RTH. VTH is 8.14 volt, that is square, divided by 4 into RTH is 6.1 kilo 10 power plus 3. Okay, right. So PL max, that is maximum power transfer to the load, is equal to, on calculating this one, you get 2.7 milliwatt. Okay, so 2.7 milliwatt. ನೋಡಿ 10 power 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಿಲಿ. 10 power plus 3 ಇದ್ದರೆ ಕಿಲೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ AC principles. Okay, AC principles ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.